नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ मे 11 तारिख रविवार। तेबे आसंतु नजर पकेबा आज दिनर ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक उपरे। भारत पाकिस्तान मध्य चली आक्रमण प्रति आक्रमण रे लागिला ब्रेक। अस्त्रविरति ପାଇଁ राजी हेले उभय देश। तत्काल अस्त्रविरति लागू होईछि। तेबे भारतर शर्त अनुसार एही अस्त्रविरति लागू होइथिबा सूचना मिलिछि। एनै वैदेशिक सचिव विक्रम मिश्र सूचना दैछन्ति। भारत पक्षरु शर्तरे कुहा जाईछि भारत उपरे जेकोसी आतंकवादी आक्रमण को युद्ध बोली धराजिबो। ସେହି ଅନୁସାରେ ଭାରତ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ର। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହୋଇଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସହମତି କଥା ଜଣାଇଲେ ୟୁଏସ୍ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କ ରୁବିଓ। ସେ ନିଜେ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେନ୍ସ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତା କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ 48 ଘଣ୍ଟାର आलोचना पर सफलता मिलिथिबा कहिथिले। प्रधानमंत्री मोदी और पाक प्रधानमंत्री शरीफको सह आलोचना होईछि। एथिसह वैदेशिक मंत्री जयशंकर पाक सेना मुख्य मिनिनको सह आलोचना होईछि। एनएसए अजित डोभाल एवं पाक एनएसए अमी मलिकको सह आलोचना होईछि। अस्त्रविरति सह उभय देश कथबार्ता पई राजी होईछन्ति। परवर्ती खबर भारत एवं पाकिस्तान युद्ध स्थिति को नहीं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को बड़ बयान। अमेरिका मध्यस्थतारे चलिथिबा आलोचना रे दुई देश अस्त्रविरति पई राजी होईछन्ति। एने सोशल मीडिया एक्स रे पोस्ट करी सूचना दैछन्ति ट्रम्प। अमेरिका पक्षरु एहाकु दुई देशको बुझामणा एवं महान बुद्धिमतार परिणाम बोली कुहा जाउछि। दुई देशर एपरि निष्पत्ति पई ट्रम्प प्रशासन पक्षरु धन्यवाद जणाइछि। एबे सीमारे शांति फेरिबो एवं दुई देश मध्यरे विवाद कम करिबाकू उचित पदक्षेप नियाजिबो। परवर्ती खबर ओडिया अस्मितार निदर्शन स्वरूप बरपुत्र संग्रामी माननकु सम्मान जणाइबार प्रक्रिया आरंभ करिसेंति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एही प्रक्रिया रे स्वाधीनता संग्रामी माननकर भत्ता वृद्धि करा जायछि एवं जरूरीकालीन परिस्थिति समय रे मिसाइन रे बंदी होइथिबा संग्रामी माननक पई मध्य पेंशन घोषणा करा जायछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिर चारिद्वार रे समस्त डीएफएमडी डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर मेसिन अचल होई पड़िछि। सिंह द्वार रे 5टी और अन्य द्वार रे 3टी डीएफएमडी निष्क्रिय अवस्था थिबा बेले हाथ मारी जांच करुछि पुलिस। श्रीमंदिर भितर को समस्त प्रवेश पथरे एही मेसिन लागिछि। सिंह द्वार रे थिबा 5टी लेन रे 5टी अचल मेसिन भितरे प्रवेश करी श्रीमंदिर भितर को जाउछन्ति श्रद्धालु। हेले अन्य 3 द्वार ठारे थिबा 3टी अचल मेसिन पार्श्वर दे श्रद्धालु प्रवेश करुथबा देखिबाकू मिलिछि। मात्र मास मास धरी एही अचल मेसिन 4 द्वार रे लागिथिबा बेले एहार मरामती करा जाउ नाही। किंतु गणमाध्यम को तथ्य देबा बेले एही मेसिन सचल थिबा नै पुलिस भूल सूचना प्रदान करुथबा जणा पड़िछि। याकू खूब शीघ्र कार्यक्षम कराजिबो बोली जणे वरिष्ठ अधिकारी कहिसेंति। परवर्ती खबर गोटिए पटे आतंकवादी को पशुछि पाकिस्तान, अन्य पटे आईएमएफ बढ़ाइछि सहायतार हाथ। आईएमएफ पाकिस्तान पई 1.3 बिलियन डॉलर बा 8500 कोटी टंकार अनुदान प्रदान करिछि। पाकिस्तान को अनुदान देबाकू आपत्ति प्रकाश करिथिला भारत। एपरि कि भारत भोटिंग नु मध्य दूरे रहिथिला। हेले कांगाला अवस्था रे थिबा पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देई बड़ आश्वस्ति दैछि आईएमएफ। पाकिस्तान को ऋण देवा एक विपदपूर्ण उद्यम बोली भारत बारंबार कहि आसुछि। सेहिपरि आईएमएफ निकटरे पाकिस्तान रो खराब रेकर्ड को नहीं भारत चिंता प्रकट करिछि जे जदि याकू पांठी जगाई दिया जाय तेबे एहार अपव्यवहार हबो। 1999 मसियारू अर्थात गत 36 वर्ष मध्यरे पाकिस्तान को 28 वर्ष धरी लगातार आईएमएफ ऋण प्रदान करि आसुछि। परवर्ती खबर बालेश्वर को फेरी आसिछन्ति छात्र छात्री। जम्मूरे पढुथिबा पिलामाननकु अभिभावक फेराई आनिछन्ति। सीमारे युद्ध भय घारिथिबारो अभिभावक माने ता पूर्वरु पिलांकु फेराई आनिछन्ति। सेमाने हेले हेना मंगल, गीतांजलि जेना, जस्मिता नायक। छात्र छात्री मानक घर बारिपदा, जलेश्वर एवं लंगलेश्वर अंचल बोली जणा पड़िछि। आहरी 8 जन अधिक छात्र छात्री जम्मू काश्मीर बालेश्वर आसिबे बोली जणा पड़िछि। भारत पाकिस्तान युद्ध भितरे स्थिति बिगड़िबा परे यूनिवर्सिटी पक्षरु सेमानकु दिल्ली पठाई दिया जायथिला। सेठारु सेमाने प्रशासन सहयोग रे बालेश्वर पहुंचिथिबा कहिसन्ति। परवर्ती खबर भारत एवं पाकिस्तान मध्यरे चलिथिबा उत्तेजना मध्यरे एक बड़ खबर सामना को आसीछि। युद्ध स्थिति पई ट्रेन चलाचल बाधाप्राप्त होईछि। हीराकुद एक्सप्रेस आंशिक बाधाप्राप्त होईछि। सूचना अनुसार अमृतसर जाए गड़ीबनी हीराकुद एक्सप्रेस। केवल विशाखापट्टनम दिल्ली जाए चलिबो एही ट्रेन एनेई पूर्वतट रेलवे तरफरु सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर पाकिस्तान रो गुड़ीमाड़े प्राण हराइथिबा साधारण नागरिकଙ୍କ परिवार को 10 लाख टंकार सहायता। सीमावर्ती अंचल रे पाकिस्तान सेनार गुड़ी रे जीवन हराइथिबा मृतकଙ୍କ परिवार को 10 लाख टंकार अनुकंपा
ପ୍ରତିଷେଧକମୂଳକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅମର ଅବଦୁଲ୍ଲା। ଲଗାତାର ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 19 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ବୟସ୍କ ଏବଂ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଞ୍ଚ, ଉରି, ରାଜୌରୀ, ବାରମୁଲ୍ଲା, ଜମ୍ମୁ ଆଦି ସେକ୍ଟରରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି ଶୈତାନ ପାକିସ୍ତାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ ଏହାର ପଲିସି ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। LIC ପ୍ରିମିୟମ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଘରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରିମିୟମ ପୈଠ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ LIC ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବୁଟ୍ ଜାରି କରିଛି। ଘରେ ବସି ଆପଣ କିପରି ପ୍ରିମିୟମ ପୈଠ କରିପାରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। LIC ପ୍ରିମିୟମ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ 8976862090 ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି। ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବରରେ ଏକ ମେସେଜ ପଠାଇ ଆପଣ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କର ପଲିସି ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ବୀମା କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ବିକଳ୍ପ LIC ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରିମିୟମ ପୈଠ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଦେବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ବୟସ ମାତ୍ର 11 କି 12 ବର୍ଷ ହେବ। ହିଜୁଲ ମୁଜାହିଦିନ ମୋ ବାପା ମେଜର ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ପରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏପରି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି ନିମ୍ରତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତାର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ନିଦ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ଭାରତ। ଆତଙ୍କୀଙ୍କ କବର ଖୋଳିଛି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର। ଏବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଡିଟେଲ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲସ୍କର ନୃଶଂସ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଟପ୍ 5 ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ମାରି ଗଡ଼ାଇଛି। ଏଥିରେ ଲସ୍କରର ଆତଙ୍କୀ ମୁଦସ୍ତର ଖାଦିଆନ ବି ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆତଙ୍କୀସ୍ତାନ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲା। ମୃତ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଭାରତର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କୀ ମସୁଦ ଅଜହରର ଶାଳକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ ଅଜହରର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିଛି। ଏହି ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କୀ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର IC-814କୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆତଙ୍କୀର ହାତ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢ଼ା ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରଶଂସା କରି ରାଘବ ଚଢ଼ା କହିଛନ୍ତି, ଆମର ସେନା ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସାହସର ସହିତ ଲଢ଼ିଲେ ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଆମେ ସବୁ ସୈନିକଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଅଛୁ, ଆଗକୁ ବି ରହିବୁ। ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପରିବାରରୁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସଫିଆ କୁରେଶୀ ଏବଂ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ବ୍ୟମିକା ସିଂଙ୍କ ଭଳି ଝିଅମାନେ ତିରଙ୍ଗାର ଗର୍ବ ଯତ୍ନର ସହ ନେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଛି ଦିନର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଶେଷରେ ହେଲା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସିଛି କି ପାକିସ୍ତାନରୁ ଫୋନ କଲ୍ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି ଶନିବାର ଦିନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିନରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ DGM ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା30ରେ ଭାରତର DGMକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ସମସ୍ତ ଗୁଳିମାଡ଼ ଏବଂ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବେ, ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି। ପାକିସ୍ତାନର DGM ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଭାରତର DGMଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ ଦେଶର DGMଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଏନେଇ ମେ 12 ତାରିଖରେ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା। ଦୁଇ ଦେଶ DGM ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ରାଜି ହୋଇଛି। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନେଇ ଭାରତର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଲେ ଏଥର ସିଧା ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା, ଅପରାଧ ଏବଂ ଘରୋଇ ହିଂସା ଜନିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରି ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 5ଟି ମହିଳା ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଆଇନ, ପୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରୀ
ଲହରୀ ବହିବ। ଗୁଳୁଗୁଳି ବି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିବ। 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବନି। ଶନିବାର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିବ। 11, 12 ଏବଂ 13 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ବହିପାରେ। 14 ତାରିଖ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ବହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ 27 ମେରେ କେରଳ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ ଜୁନରେ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ମୌସୁମୀ ଶୀଘ୍ର କେରଳ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଯଦି ମୌସୁମୀ 27 ମେ ସୁଦ୍ଧା କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତେବେ ଏହା 2009 ପରଠାରୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ। 2009ରେ ମୌସୁମୀ 23 ମେରେ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା ପରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଶନିବାର ପାକିସ୍ତାନର ଭୁଲ ସୂଚନା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ମିଥ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂରେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସଫିଆ କୁରେଶୀ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେ ଏହାର JS-17 ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର S-400 ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହା ଏକ ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲା ଯେ ଆମର ସିରସା, ଜମ୍ମୁ, ପାଠାନକୋଟ, ଭେଣ୍ଡିଆ, ନାଲିଆ ଏବଂ ଭୁଜରେ ଥିବା ବାୟୁସେନା ଘାଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଭୁଲ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ତୃତୀୟତଃ, ପାକିସ୍ତାନର ଭୁଲ ସୂଚନା ଅଭିଯାନ ଅନୁଯାୟୀ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ବ୍ୟାସରେ ଥିବା ଆମର ଗୋଳାବାରୁଦ ଡିପୋ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ପାକିସ୍ତାନ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମସଜିଦକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଆମର ସେନା ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଫଳନ। ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗତ 2 ସପ୍ତାହର ହ୍ରାସ ପରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ଦର ଅଧିକ ବଢ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘରୋଇ ବଜାରରେ MCX ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ 4% ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି। MCXରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 96,535 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଯାହା ଗତ ସପ୍ତାହରେ 92,700 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବଢ଼ି 3,835 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।